हरिओ बंद गुरुपद कृपा सिंधु नररूप हरि महामोहतम पूज जासु बचन रवि करनी करे बांधव पवन कुमार खालवन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बस ही राम चर्चा बधर श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी वर्णौ रघुवर विमल यश जोदायक फल चारी बुद्धिहीन तनु जान कै सुमिरु पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहि मोहे हरहु कलेश विकार गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरम गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सदगुरु गुणपति शारदा छे प्रथम नमवाना ठाम शरण गए सुख आपसे अने पूरे हृदय निहाम शब्द उच्चारण सरस्वती बुद्धि आप जो मात भूला अक्षर बताव जो तो गुण गाऊं दिन रात गुणपति गुण आगे रहो दोई कर जोरे दास सदा सर्वदा समरता ए दिवी घन नावे पास शारदा माता दीना समरन करीने समरु देव सुनार समरु पीर पश्चिम केरो राजा राम रणु जावालो लख धणी समरु द्वार का वालो देवल वाला रे धणी दया करो बापा सदाईओ थत मारो ऐदी देवल वाला रे धणी दया करो बापा सदाईओ भव सागर मा मारी बाई पकड़ी लो भव सागर मा मारी बाई पकड़ी लो आप कलयुग माम ने तारा गरीब पर दया करो बापा मैं सेवक चरण को
हजार माफ કરી દો મારા સમરૂપી રપસી કેલો રાજા રામ રણુજા વાળો લખો ધણી સમરૂ દ્વારકા વાળો દેવળ છે દ્વારકાનું નીચે ગોમતીનો આરો ઊંચું રે દેવળ બાબા દ્વારકાનું ને નીચે ગોમતીનો આરો દેવળમાં મારો શ્યામ બિરાજે શ્યામ બિરાજે શ્યામ બિરાજે ઈ દેવળમાં મારો રામ બિરાજે એ મોહન મોરલી વાળો સમરૂપી પછી મુકેલો રાજા રામ રણુજા વાળો લખ ધણી સમરૂ દ્વારકા વાળો સદગુરુ મળ્યા જેના સંશય તળ્યાને પ્રેમ જોત ઉદિયાર સદગુરુ મળ્યા બાપા સંશય તળ્યાને પ્રેમ જોત ઉદિયાર હરિગુરુ વચનો માં બોલ્યા દેવારામ એ સદગુરુ વચનો માં બોલ્યા દેવારામ મારો ખોલ દિયો રુદિયાનો તાળો ખોલ દિયો હર દાનો તાળો લખ ધણી સમરૂ દ્વારકા વાળો સમરૂપી પછી મુકેલો રાજા રાજા સમરૂ દ્વારકા વાળો
संत बीज पलटे नहीं, संत बीज पलटे नहीं, उग जाई अनंत। ऊंच नीच घर अवतरे तो ही संत का संत। प्रियात बांधवों ने माताओं, आज भारतना प्रसिद्ध संत श्री फकड़ानाथ बापू एना गुणनो कोण पार पामी शके। आज भारतना अनेक संतोए जन्म धारण करी आपणी भारत भूमि ने पवित्र बनावी छे। अनेक अज्ञानी आत्माओं प्रेम भक्ति ने मार्गे चढ़ावनार भारतना पवित्र संतो छे। एमांथी आज श्री फकड़ानाथ बापू जमराळा निवासी एनु चरित्र अगाध छे, छतां मारी वाणी ने पवित्र करवा माटे आज एना ए पवित्र गुणगान मारी बुद्धि अनुसार हूँ गाई रह्यो छूं। श्री सद्गुरु महाराज ना चरण में माता पिता ने वंदन करी अने चरित्र की शुरुआत करूं छूं। हाथों माछ चीतियो ए मुखे रे अल्लाह था के नाम रे। धीरे रे धीरे धीरे रे धीरे एक पगला भरी ने ए आना से पवित्र स्थान में मान ए आना से अखाड़ा एक वखत मारवाड़ना संत रामगिरजी बापू देशना महापुरुषोनी कथा सांभळी एना हृदयमां भारत भूमिना पवित्र संतोना ए स्थान जोवानी इच्छा थई। खंभामां जोड़ी हाथमां चीप्यो, जलपात्र हाथमां लई संत भारतना पवित्र स्थानो जोवा माटे आज विसरी रह्या छे। श्री रामगिरजी बापू खंभामां जोड़ी हाथ में खप्पर छिप्यो धारण करी मारवाड़ मांथी चालता चालता सौराष्ट्रनी पवित्र भूमिना दर्शन करवा माटे आज सिहोर पासे श्री स्थापनाथ महादेव अने त्यां इहाळवानो डूंगर छे, त्यां एक भोंयरू छे, त्यां महान सिद्ध धुंधलीनाथ बापूनुं स्थान जोवा माटे ते आव्या। रामगिरजी बापूजे आ स्थान जोयुं, ए गुरु शिष्यनो धूणो जोयो, वलभीपुरनुं डटणसो पटण केम कर्युं ते जोवा माटे आज संत रामगिरजी बापू जूना अखाड़ाना संत महान सिद्ध पुरुष ए पवित्र भूमिना दर्शन करी हृदयमां आनंद थयो। सुंदर मजानी काळुभार नदी छे, एना बाजुमां बे पहाड़ आण वच्चे स्थापनाथ महादेवनुं सुंदर धाम, बे बाजु चरिता निकली छे जेनुं नाम छे काळुभार। जेम शंकर भगवाननुं थाळुं वच्चे शिवलिंग शोभतुं होय एम स्थापनाथ महादेवनुं सुंदर स्थान छे। ते रामगिरजी बापूए आवी स्थापनाथ महादेवना दर्शन करी अने त्यां महंतनी पासे आवी अने ए धुंधलीनाथ बापूनी कथा सांभळवानी इच्छा करी। धूणानी पासे सुंदर मजानुं आसन लगाव्युं छे
અને પારસગીરી બાપુ એ ધુંધળીનાથ બાપુની કથા શ્રી રામગઢજી બાપુને કહેવા લાગ્યા, સાંભળો સંત ભગવાન, ધુંધળીનાથ બાપુની હું કથા કહું તે પ્રેમથી સાંભળો. આસન લે લગાવી એ ધુંધળી નાથે કર્યું આસન. વસ્તીને સેતાવા સ્થાપના હતા મહંત પારસગીરી બાપુ આજ રામગઢ સ્વામીને કથા કહે છે. ધુંધળીનાથ બાપુને હેવાય, હે સ્વામીજી, હે ગુરુભાઈ, પવિત્ર ધુંધળીનાથ પોતાના શિષ્ય સાથે ઇહાળવાના ડુંગરની અંદર ધૂણો લગાવી અખંડ અલખનું આરાધન જગાવતા બેઠા છે. પોતાના શિષ્યને વલ્લભીપુર ગામની અંદર ભિક્ષાવૃત્તિ લેવા માટે મોકલે છે, પણ આખું ગામ નાસ્તિક, ભૂમિ અપવિત્ર, ગામમાં વસ્તી સતાવે, પણ આખા ગામમાંથી કોઈ એને રીધિ સિદ્ધિ આપતું નથી. એક લુહાર ભગતે કીધું કે મહારાજ, સીધું સામાન જોતું હોય તો જંગલમાંથી લાકડા કાપી લાવી દો તો કાચો આટો ને ડાળ આપું. જોડી અને ચીપીઓ લગાવી હાથમાં કુહાડો લઈ જંગલના લાકડા કાપી અને ગુરુ મહારાજને ભોજન કરાવવા માટે, કાસું સીધું લેવા માટે જંગલના લાકડા કાપી લુહાર ભગતને આપે છે. કાસું સીધું લઈ ગામની બહાર નીકળ્યા. એક રબારીના ડોશીમાં જેનું નામ રૂપામાય છે, તેની પાસે આવીને કીધું, માં મને આ રોટી બનાવી આપો ને જરા દાળ બનાવી આપો. પવિત્ર ડોશીમાએ આ દાળ રોટી બનાવી સીધું લઈ ગુરુ મહારાજની પાસે આવી પોતાના શિષ્ય ગુરુદેવને હરીર કરાવે છે. આમ 12 વર્ષના વાણા વાયા છે. ગામમાંથી ભિક્ષાવૃત્તિ મળતી નથી, કાયમ માટે જંગલના લાકડા કાપી લુહાર ભગતને આપે છે. કાસું સીધું દાળ અને આટો લઈ પેલા માળીની પાસે જઈ દાળ રોટી બનાવી ગુરુ મહારાજને ભોજન કરાવે છે. એમાં એક દિવસ ઘટના એવી બની, બળેવનો દિવસ, કાળુભાર નદીમાં ગુરુ શિષ્ય નાવા આવ્યા છે. એમાં અચિંતાના જંગલ પાણી જઈ ગુરુદેવ જ્યાં સ્નાન કરવા આવે ત્યાં પોતાના શિષ્યને નાતા જોઈ માથામાં ઘારું પડ્યું છે, જીવાત પડી ગઈ છે. ગુરુ મહારાજે હાથ પકડી અને માથાની અંદર જોવે ત્યાં માથામાં નારું પડ્યું છે, અંદર જીવાત પડી છે. બેટા આ શું? ગુરુ મહારાજની પાસે પોતાનો શિષ્ય રડી પડ્યો છે. ગુરુદેવ, 12 વર્ષથી વલ્લભીપુરની અંદર ભિક્ષા કરવા જાઉં છું, પણ ગામમાંથી કોઈ ભિક્ષા આપતું નથી. એક લુહાર ભગતના લાકડા લાવી દઉં છું, કાસું સીધું આપે છે અને એક માળી આ દાળ રોટી પકાવી દેશે. હું 12 વર્ષ આપને ભોજન કરાવું છું. અને ગુરુ મહારાજની ક્રોધની સીમા ન રહી. કહી દીધું છે, જા, 12 વર્ષ આજ તને રોટી ને દાળ બનાવીને આપે છે એવા પવિત્ર ડોશીમાને કહી દે, પૂર્વ દિશા તરફ ચાલતા થઈ જાય. ગુરુ મહારાજની આજ્ઞા સ્વીકારી
પોતાના શિષ્ય ચાલતા થયા. વલ્લભીપુર આવી મારીને કહ્યું, રૂપામાય પૂર્વ દિશા તરફ ચાલતા થાવ, હમણે આ વલ્લભીપુરનું પટણ સો ડટણ થઈ જશે. મારી પૂર્વ દિશા તરફ ચાલતા થયા અને ગુરુ મહારાજે હાથમાં ખપર લઈ લાલ રે બની છે, એ ક્રોધારે તણો રે નહીં પાર, અલખ નિરંજન સ્થાપનાથના મહંત પારસગીરી બાપુ આજ પવિત્ર રામગઢ સ્વામીને કહે છે કે મહાત્મા, હે ગુરુભાઈ, એ ધુંધળી નાથ હાથમાં ખપર લઈ ક્રોધ કરી અને ખપર પૃથ્વી પર ઊંધું નાખતાની સાથે વલ્લભીપુર પટણ સો ડટણ બની ગયું. પેલા પવિત્ર માળીએ 12 વર્ષ જેને સંતને ભોજન કરાવ્યું છે, એ મારી પૂર્વ દિશા તરફ ચાલવા મળ્યા. સાગર કિનારો નજીક દેખાણો. હવે મારે કેટલેક દોડવું. પાછું વાળું જોતાની સાથે પથ્થરની પ્રતિમા બન્યા છે, જે ભાવનગરની નજીક અત્યારે રૂપા માં, જેને અત્યારે રૂવાપરી માતા કહેવાય છે, એ દેવી તરીકે પૂજાય છે. પ્રતાપ સંતને ભોજન કરાવવાના ભાવથી 12 વર્ષ જેને એક રોટી અને દાળ બનાવી સંતને ભોજન કરાવવાની આજ પ્રસિદ્ધ પ્રતિમા એ પવિત્ર દેવી તરીકે પૂજાય છે, એ રૂવાપરી માતા. આ પવિત્ર સંતની કથા આજ ગુરુભાઈની પાસે સાંભળી. રામગઢ સ્વામી 4.5 મહિના સ્થાપનાથ મહાદેવની એ ચાતુર્માસ, એ સુંદર મજાના ચાતુર્માસ ઉજવી અને ત્યાંથી પોતાના વતન મારવાડ તરફ રવાના થયા છે. પવિત્ર ભૂમિ એના દર્શન કરી વલ્લભીપુર પટણ સો ડટણ થયું. એ ભૂમિકાના દર્શન કરી પંથ કાપવા લાગ્યા, મારવાડ તરફ ચાલવા લાગ્યા. ધંધુકા અને લીમડીની વચ્ચે સંત ભગવાન રામગઢ સ્વામી ચાલા જાય છે. એટલામાં ઘટના એવી બની, 2-4 દરબારો ઘોડા માથે સવાર થયા છે. શરાબ જેને પીધેલા છે, ભાન ભૂલી માનવતા ગુમાવી અને એ રસ્તા પર અશ્વ ખેલી રહ્યા છે. એમાં સંત ભગવાન રસ્તામાં ચાલા જાય છે. માથે જટાનો કલબ બાંધ્યો છે, લલાટમાં ભસ્મ લગાવી છે, રુદ્રાક્ષ કંઠમાં શોભી રહ્યો છે, ભગવા વસ્ત્રની ગાત્રી ખંભામાં જોડી, હાથમાં સીપ્યો અને છાખડીનો તાલ એ રસ્તાને દીપાવી રહી છે. રામગઢ સ્વામી ચાલતા જાય છે. પાછળથી અસુર લોકો ઘોડા લઈ નીકળ્યા અને હાલતા હાલતા રામગઢ સ્વામીના જટાની પર સોટી પછાડી અને ખડખડાટ હસતા હસતા બાજુના ઘોડા લઈ ચાલતા થયા. સંત ભગવાનના હૃદયમાં એમ થયું, બચારા અજ્ઞાની ભૂલા પડેલા આત્માના હૃદયમાં ક્યાંથી આવું જ્ઞાન હોય કે સંતના ચરણમાં વંદન કરાય, ઓમ નમો નારાયણ, જય ભોળાનાથ, જય ગિરનારી બોલાય. પાપથી ભરેલા આત્માને આપણે નહીં સીધો માર્ગ બતાવીએ તારે કોણ બતાવશે? સંત ભગવાને કૃપા કરી થોડીક વાર ઘોડાની આગળ તો થોડીક વાર ઘોડાની પાછળ 2-4 વખત સંત ભગવાનના દર્શન થયા. રંગપુરના પાદરમાં જતા તળાવની પાળ માથે આસન લગાવી રામગઢ બાપુ બેઠા છે. સંત ભગવાનને જોઈ ગામનો રાજા
વિચાર કરવા લાગ્યો, ગામ ધણી વિચાર કરવા લાગ્યો કે જેના માથા ઉપર મેં સોટી મારી એ સંત ભગવાન ઘડીક આગળ તો ઘડીક પાછળ, રસ્તો કેટલો કાપ્યો, પણ છતાં સંત ભગવાન તો આગળ આવીને બેઠા છે. ખરેખર મારી ભૂલ થઈ છે. હું રાજપૂત ક્ષત્રિયનો દીકરો, મોટામાં મોટી મેં ભૂલ કરી છે. આ ભૂલની ક્ષમા હવે એના સિવાય બીજે ક્યાં માગું? ઘોડા પરથી હેઠો ઉતરી શરાબના ઘેનમાં મસ્ત છે, છતાં સંત ચરણમાં ઝુકાવી કહેવા લાગ્યો, બાપુ મેં મારી ભૂલથી આપને સોટી ડાળી, એ બાબત હું આપની પાસે ક્ષમા માંગુ છું. સંત ભગવાન મને ક્ષમા કરો. આ જગતમાં સાધુ એવા દયાળુ છે કે ભૂલેલા ઉપર કૃપા વરસાવે. સંતરે મળે તો એને પાએ જાઉં પડી. પગલું રે ભરતા તે પહેલા પગમાં સંભાળે વાલા. પગલું રે ભરતા એવા સંતરે મળે તો એને પાયે જાઉં પડી. એવા સંતરે મળે તો એને પાયે જાઉં પડી. સુજાને સુલક્ષણા દેના મનડા છે માયાળુ વાલા. સુજાને સુલક્ષણા દેના એવા સંતરે મળે તો એને પાયે જાઉં પડી. પાયે જાઉં પડી.
સંતરે મળે તો એને પાયે જાઉં, પાયે જાઉં. ગામધણી સંતના ચરણમાં પડી રડવા લાગ્યો, બાપુ મને ક્ષમા કરો. સંત ભગવાન, મારી ભૂલની કોઈ ક્ષમા નથી, આપની દયાનો કોઈ પાર નથી. અગણિત છે ઉપકાર, ગુરુજીના અગણિત છે ઉપકાર. હું આપના ઉપકારનો શું વર્ણન કરી શકું? કારણ કે આ જગતનો એવો નિયમ છે, પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ ન દેખાય ત્યાં સુધી આ જગત કોઈ દે વંદન કરતી નથી. અને જગતમાં આટલું ખ્યાલ રાખજો કે ભોળા ને ભદ્રિક વિશ્વાસુ માણસ જગતમાં તરે છે. ઘણા મારા જેવા જગતમાં અનેક પાખંડીઓ અને પ્રપંચીઓ જગતને ભરમાવી અને અવળે માર્ગે ચડાવી રહ્યા છે. પણ સંત જેના માથે કૃપા કરે એનો બેડો પાર થઈ જાય છે. અને આમાં વિશ્વાસુ માણસ જ કરી શકે છે. ગામના પાદરમાં એક નદી હતી અને નદીને કિનારે પ્રભાતના પહોરમાં એક ગોરદાદા નાઈ બેઠા બેઠા સંધ્યા કરે. ગામના એક કણબીના ડોહા ગાયોને ભેંસો લઈ અને વાડીએ જાય. નદીને કિનારે આવે ત્યાં તો એક વેકરામાં બેઠા બેઠા ગોરદાદા સમાધિ લગાવી અને સંધ્યાને ગાયત્રી કરે છે. ઠાકરસિંહ દાદા ડોહા કહેવા લાગ્યા, કઈ ગૌરી શંકર, હું નાકને મોઢું બંધ રાખીને બેઠો, હું કરસ ભાઈ? થોડીક વારે આંખ ઉગાડીને દાદાને જોયા. ઠાકરસિંહ દાદા, હા, હું સંધ્યા ગાયત્રી કરું. કેમ કરવાથી શું થાય? કે ભગવાનના દર્શન થાય. હે, કેમ કરવાથી? કે નાક અને મોઢું બંધ કરી દઈએ એટલે ભગવાનના દર્શન થાય. મારા હામ? દાદા તમારા હામ. હવે આ બચારા ભોળા અને ભદ્રિક નિખાલસ નિર્વિકારી માણસ, અરે ઓલા ગોર દાદાએ આ ભોળા ભદ્રિક માણસને કહી દીધું કે હા, હાસરના વાટી ભગવાનના દર્શન થાય. કે બહુ સારું, કેમ કરવું મને બતાવી દી. કે નાક ને મોઢું બિલકુલ બંધ કરી દેવું, પછી કે બસ તરત ભગવાનના દર્શન થાય. અરે પણ પોણો વરસ થઈ ગયા, આ રસ્તો કોઈ બતાવ્યો નહીં. બહુ સારું કામ કર્યું. અને આજ બરોબર મારો વારો આવ્યો ને ઘરે છોકરાઓને કામ છે અને ઢોર લઈને વાડીએ જાવશો. આજ હવારમાં તમારા દર્શન થયા ગોરદાદા, બહુ સારું. પેલા દર્શન તમારા ને હવે વાડીએ જઈને ભગવાનના દર્શન કરવા છે. ગાયોને ભેંસોને ગમાણે બાંધી ઘાસ નીરી અને ગુંદાને થળીએ જઈ પૂર્વ દિશા તરફ પલોઠી વાળી ઠાકરસિંહ દાદાએ પોતાનું ફાળિયું પાથરી અને નાકને મોઢું બંધ કરી દીધું. નાકને મોઢું બંધ કર્યું, પેટ મોઢું ફૂલાવા. પરમાત્મા પ્રભુ વિશ્વાસ, આવા વિશ્વાસુ માણસ ઉપર વિચાર કરવા લાગ્યા કે બચારા ભોળા અને ભદ્રિક વિશ્વાસુ માણસ છે, નહીં જાઉં તો આગળ ડોહો ગુજરી જશે. હાલ જાઉં. ભગવાન આવ્યા. કંઠમાં વનવાળા પહેરી છે, મણિમુગટ, કાનમાં કમંડળ, પિતાંબરી પહેરી છે. ભગવાન વિષ્ણુ મરક મરક મોઢું મરકી રહ્યા છે. મંદ મંદ હસી અને આમ ડોહાની સામે જોયું. ગોળા જેવું પેટ ફૂલી ગયેલું, નાક ને મોઢું બંધ કરેલું. ભગવાન કે મારો આંખ ઉઘાડે ત્યારે મને ભાળે ને. ભગવાને પેલા હૃદયમાં પ્રગટ થયા. હૃદયમાં પ્રકાશ થવાથી ડોહાની આંખ ઉડીને આમ જોવે ત્યાં ભગવાનને જોયા. ભગત, નાકને મોઢું ઉગાડી નાખો, હું ભગવાન છું. દાદા એ વિચાર કરો કે મારું ઓલા ગોર દાદાને પૂછતા ભૂલી ગયો ભગવાન કેવો હોય. મારો કોક બીજો આવીને મારા વ્રતને ભંગ કરી જાય ને કદાચ ભગવાનના દર્શન ન થાય તો એક હાથે નાક ને મોઢું પકડ્યું ને બીજા હાથે ના પાડે છે કે મને કેમ ખબર પડે કે તમે ભગવાન છો. ભગવાન કે હવે આનો હાથ નહીં લઉં તો આગળ ગુજરી જશે. ભગવાને ડોહાનો હાથ હતો લઈ લીધો, નાક ને મોઢું
ખુલ્લું કર્યું. હું ભગવાન છું દાદા, તમારી ઈચ્છા હોય માગો કે નહીં, હું ઓલા ગોર ને લઈ આવું ને ઈ જો કે તો ભગવાન હાચા. ભગવાન ને કે તમે અહીં ઉભા રહો, હું ગોર ને લઈ આવું. કે જાઓ. વળી ડોહાએ વિચાર કર્યો કદાચ હું જાઉં ને આ વયો જાય તો ભગવાન. પોતાની પાઘડીએ ભગવાનને ગુંદે બાંધી દીધા. ડોહા ગયા ગામમાં. ગોર ને ઘરે આવીને કેલા ગૌરીશંકર કોણ? કે હું. હવે ઉઘાડે માથે ઉઘાડે પગે ને હાથમાં લાકડી ને ગામના વિચાર કરવા લાગ્યા. ડોહા કોઈ દે ઉઘાડે માથે હાલે નહીં, અને હવે બધી ફેશન ઉઘાડે મુંડે થઈ ગઈ. પેલા તો વડીલો ઉઘાડે માથે હાલે તો અપશુકન થતા એવું એને હૃદયમાં હતું. ગોરદાદાને પકડ્યા. હાલ ભગવાન વાડી આવ્યા છે. ગોર આવ્યા છે, ભગવાનને ગુંદે બાંધ્યા છે, પણ ભગવાન ઠાકરસિંહ દાદાને દેખાય ને ગોરને નથી દેખાતું. ક્યાં છે? કે આ નકલી પાઘડી ગુંદાને થળીએ વીટેલી છે. પછી તો ઠાકરસિંહ દાદાએ કીધું કે પેલા ગોરને દર્શન આપો તમે ભગવાન હોય તો. પછી મને બેયને દર્શન થયા છે, અને એ વિશ્વાસુ આત્માનું કલ્યાણ થયું. તે જગતમાં ઈશ્વર અને ધર્મ અને શ્રદ્ધા ફળે છે આવા ભોળા માણસને. ગામ ધણી માણસ હતો, પણ કુળ અને કપટિયા અને હલકા માણસના સંગથી રાજવી અને ગામધણીની બુદ્ધિ ભ્રષ્ટ થવાથી આ સંતનો ભેટો થયો, અને એના હૃદયના અંતરપટ ખુલ્યા છે. ગામધણી પગમાં પડી, શ્રી રામગર બાપુના ચરણમાં પડી વારવાર વંદન કરે છે. સંતે માથે હાથ મૂક્યો. અજ્ઞાન અંધારું દૂર થયું, જ્ઞાન જ્યોતિ પ્રગટ થઈ, અને અત્યારથી એને ભક્તિ લાગી છે. બાપુ હવે નહીં જવા દઉં. ગામના પાદરમાં તળાવની પાળ ઉપર હનુમાનજી મહારાજનું જ્યાં સુંદર પવિત્ર મંદિર છે ત્યાં આશ્રમ બનાવ્યું. બાપુને ત્યાં રોકી લીધા છે. જે કાંઈ જોઈએ તે આશ્રમમાં જોતી વસ્તુ દરબારમાંથી આવશે. પણ બાપુ કાયમ માટે આપ જમવા દરબારમાં પધારો કે નહીં ભાઈ? કાયમ માટે મારે માટે ભોજન આય મોકલજે. બાપુએ વિચાર કર્યો કે હવે ક્યાં સુધી આની ભક્તિ દ્રઢ છે જોઈ લઉં. કાયમ માટે જર્મનના ખૂમચા, એમાં કટોરો અને લોટો દરબારમાંથી ભોજન બનાવીને મોકલે છે. બાપુ પ્રેમથી ભોજન કરી, અને વાસણ બાજુનો કૂવો હતો એમાં કાયમ નાખી દે. પછી તો વાસણ ખૂટી ગયા. ગામધણી દરબારના રાજમહેલમાં, એના દરબારગઢમાં જેટલા જર્મનના પિત્તળના વાસણ હતા એ બધા ખૂંસા ખૂટી ગયા. બાપુએ બધા ભોજન કરી કૂવામાં નાખી દીધા. અને એક દિવસ થાળી ફેર થયો, એટલે બાપુએ કીધું કે બેટા આમ કેમ થાળી આ જુદી આવી? કે બાપુ બાજુના ઘરેથી આ થાળી માંગી આવ્યા છે આપને માટે. કે કા? કે બાપુ થાળીઓ ખૂટી ગઈ, તમે તો પાછી મોકલતા નથી. કે ગાંડો થામા, જા તારા બાજુનો જે બંધ ઓરડો છે એમાં બધા ખૂમચા છે. રાજા ગામધણી રંગપુરનો દરબાર આવી, અને જ્યાં ઓરડો ઉઘાડે ત્યાં શું જોયું?
ઉઘાડીને જ્યાં જોવે ત્યાં જર્મનના ખુમસા, રાજા રાણી જર્મન, ચાંદી જેવા ખુમસા, કટોરા અને ગ્લાસ ને લોટા, આખો ઓરડો શિકાર ભર્યો છે. દાસીને બોલાવી અને બાજુના ઓરડામાં મોકલે છે. ખબર પડ્યા કે બાપુના પ્રતાપથી ઓરડાની અંદર ખુમસા, કુવામાં નાખી દીધેલા વાસણો ઓરડો ભર્યો છે. ચમત્કારના સમાચાર મળ્યા. આજુબાજુના ગામડા લોકો ઉભરાણા છે. રામગઢજી બાપુનો ચમત્કાર જોઈ લોકો અદ્ભુત ચમત્કાર જોવા માટે ઉમટી પડ્યા છે. આ જગત તો દુખિયારી છે. કોઢિયા, પતિયા, આંધળા, બોબડા, નિર્ધનિયા, કોઈ વાંજિયા, આવા લોકો આવી બાપુને શરણે ઝૂકવા લાગ્યા. ધૂણામાંથી વિભૂતિ લઈ જય કપિરાજ, જય ભોળાનાથ કરી અને જેને વિભૂતિનો ચાંદલો કરે એ દુખિયાના દુઃખ મટવા લાગ્યા છે. આમ એક દિવસ ડાયરો જામ્યો છે. શ્રી રામગઢજી બાપુ સિલમ પી રહ્યા છે. બાજુમાં દરબારી ડાયરો કસુંબા ઘોળાર્યા છે. સોના અને ચાંદીની કટોરીઓની અંદર કસુંબા પી રહ્યા છે. એમાં દોડતો દોડતો દરબારગઢમાંથી માણસ આવી ડાયરાની અંદર બાપુ બાપુ કરતા રડવા લાગ્યો. રામગઢજી બાપુની દ્રષ્ટિ ગઈ. શું છે ભાઈ? રંગપુરના ધણીને એકનો એક દીકરો ઘોડાહારમાં રમતા હતા, દોડીને સર્પ કરડ્યો છે. ડાયરો ખળભળ્યો છે. દોડતા દોડતા દરબારો બધા જાય, પણ એકનો એક દીકરો એનું પ્રાણ પંખીડું ઉડી ગયું છે. આખા રંગપરની અંદર શોક સવાર્યો છે. દરબારની અંદર હાહાકાર મચી છે. આ સમાચાર શ્રી રામગઢજી બાપુને મળ્યા. હૃદયમાં દુઃખ થયું. સેવક કે સુખ કારણે ગુરુ કસોટી દે, કહે પ્રીતમ ભલે કસોટી કરે, પણ હૃદયમાં હોય હેત. હાથ ખોટના દીકરા કરતા પણ ગુરુ મહારાજને પોતાના શિષ્ય વાલા હોય છે. હૃદયમાં હોય હેત. ગુરુ મહારાજને પોતાના શિષ્યો અતિ પ્રિય હોય છે. આ જગતનો સંબંધ નાદ અને બુંદનો છે. નાદ એ સંબંધ સ્વાર્થ રહિત છે અને બુંદનો સંબંધ એ કેવળ સ્વાર્થથી છે. ગુરુ મહારાજે વાત સાંભળી. પોતાના શિષ્ય રંગપુરના ધણી, એને એકનો એક દીકરો, એને સર્પદંશ થયો છે. આખા ગામમાં શોક સવાર્યો છે. ગુરુ મહારાજ કોઈ દે ગામમાં પ્રવેશ કરતા નહીં, પણ એ વખતે આજ વિપત્તિ કાળનો ધર્મ, ધીરજ ધર્મ મિત્ર અરુનારી, આપત્તિ કાળ પરખ અહીં ચારી. વિપત્તિ કાળનો ધર્મ મનુષ્ય માત્રને સાચવવો પડે છે. ગુરુ મહારાજ પોતાના ધૂણાના આસન ઉપરથી ઉભા થઈ જલપાત્ર હાથમાં લઈ ગામમાં પ્રવેશ કર્યો. નાના મોટા અબાલ વૃદ્ધો દોડતા દોડતા દરબારગઢમાં જાય. આખો દરબારગઢ ચિક્કાર ભરાણો છે. ઓરડામાં રાજકુમારને સુવરાવ્યો છે. પ્રાણ પંખીડું ઉડી ગયું છે. હૃદય ફાટથી માતા રડી રહ્યા છે. ગામધણી રંગપુરના દરબાર ઓસરીની કોર ઉપર બે હાથમાં માથું પકડી ધ્રુસકે ધ્રુસકે રડી રહ્યા છે. આટલી વારમાં પોતાના દરબારની અંદર શ્રી ગુરુદેવને આવતા જોઈ ગામધણી દોડ્યા છે. ગુરુદેવ, બસ આજ મારો બેડો પાર થઈ ગયો. આપના જેવા પવિત્ર પુરુષના પગલા મારા દરબારમાં વર્ષોથી વાટ જોતો હતો, પણ આ જે પ્રભુએ કર્યું તે ભલાને માટે. દીકરો ભલે ગુજરી ગયો, પણ આપના જેવા પ્રતાપી પુરુષના પગલા થયા. આજ મને ધન બનાવી દીધો. દરબાર, શું કામ ગભરાવ છો? ભગવાનના દરબારમાં અંધારું નથી ભાઈ. જલપાત્ર હાથમાં ભર્યું છે. ઓરડામાં જઈ 12 વર્ષનો દીકરો ઓરડામાં સૂતો છે. માના ખોળામાં માથું છે. ધ્રુસકે ધ્રુસકે જનેતા રડી રહી છે.
ત્રણ બહેનું ભાઈના ઉપર પડી ભાઈ ભાઈ કરી રડી રહી છે. સંત ભગવાન આ કરુણ વાતાવરણ જોઈ શક્યા નહીં. સંતનું હૃદય પણ દ્રગી ગયું. જલપાત્રમાંથી જલરામ અંજળી ભરી અંજળી છાટે છે. આંખ વીચી અવિનાશી કૈલાસપતિ ભોળા શંભુ કપિરાજ હનુમાનજી માં જગદંબાનું ધ્યાન ધરી સદગુરુદેવની કૃપા માગી અને અંજળી છાટી છે. એકનો એક દીકરો જાગૃત થયો, દોડીને બાપુને બાંધી પડ્યો છે, માતા પિતાને મળ્યો છે. રંગપુરની અંદર એક ઘડીકની અંદર અફસોસ ઘડીકમાં બધાને હસાવી દીધા છે. સંતની દયા તો જુઓ, વિધાતાની લેખ ઉપર મેખ મારી દીધી છે. વૈદ ભુવાને પંડિત પુરાણી મુવા પાસે ન આવે, કહે હરિદાસ સંત સજીવન કરીને લેખમાં મેખ મરાવે. રંગપુરના ધણી આજ રાજપૂત અને રાજપાણ બાપુના ચરણમાં ઝૂકી પડ્યા છે. બેનો પણ ભાઈને જોઈ અતિ આનંદ થયો છે. પ્રેમના આંસુ, દુઃખના અને હર્ષના બે આંસુ હજી ચાલુ છે. પેલા હતા દુઃખના અને હવે હર્ષના. બાપુ બિરાજમાન થયા છે. બધા લોકો શાંતિથી બેઠા છે. એમાં રંગપુરના ધણીએ કીધું કે બાપુ, આજ પ્રથમ પહેલા મારા ગામમાં તમે આવ્યા પછી મારા દરબારમાં પહેલા વહેલા પ્રવેશ કર્યો છે, તો આવતીકાલે રંગપુરનો ગામ ધુવાડો બંધ કરવામાં મારી ઈચ્છા છે. બાપુ, છતાં જો આપ કહેતા તો તિથિ નિર્માણ કરો અને જગતના સુપ્રસિદ્ધ સંતોને તેડાવી સંત મેળો કરો. આજ હું આપની ઈચ્છા અનુસાર જે કાંઈ કહેશો તે કરવા તૈયાર છું. બહુ સારી વાત. ભાઈ, થોડાક દિવસ ખમી જાઓ, પછી આપણે વિચારશું. બધા ઉભા થઈ આશ્રમમાં, ગામના પાદરમાં સુંદર મજાનું રામગીરજી બાપુનું આશ્રમ છે, ત્યાં બધા ગયા છે. થોડો સમય વીત્યો પછી ગામધણીએ વળી પછી યાદ કર્યું, બાપુ હવે કેટલું મોડું કરવું છે. ભલે ભાઈ, ગામના આગેવાનો, ગામના પવિત્ર માણસો, સંતોને, બ્રાહ્મણોને તેડાવો. તેડાયા મુનિવર દોને યાદ તારે રે વિષાય વાય યાદ તારે રે વિષાય વાય છે. લખ્યા તાઈ ગિરનાર કેળાના, લખ્યા તાઈ ગિરનાર કેળાના, યાદ કાશી રે આજ કાશી ને કેદારે વાયક
બોલાવી આજ પૂજ્ય રામગીરજી બાપુના કહેવા પ્રમાણે બ્રાહ્મણો કંકોત્રી લખવા લાગ્યા છે. દેશભરના પ્રસિદ્ધ આશ્રમો, મોટી મોટી જગ્યાઓ, સ્થાનો, આવા મોટા ધામ, કાશી, કેદાર, હરિદ્વાર, ઋષિકેશ, ગિરનાર, પ્રસિદ્ધ સ્થાનો, મારવાડ, રાજસ્થાન, પોતાના ગુરુ આશ્રમમાં પણ આજ કંકોત્રી લખવામાં આવી છે. તિથિવાર નિર્માણ કરવામાં આવી છે. વૈશાખ સુધી પૂનમનો મેળો ભરાણો. દેશ વિદેશના સંત મહાત્મા, મોટા મોટા તંબુ અને સમણિયાના ખાણા છે. હાથી, ઘોડા ને પાલખીઓ, ઊંટના મહેમાનો પણ હજારો આવ્યા છે. મારવાડમાંથી સાંઢિયા લઈ લઈ સંતો અને ગામધણીઓ આવી પહોંચ્યા છે. સુંદર મજાનો મેળો ભરાણો છે. આ 7 અખાડાના સંતો પણ આવી પહોંચ્યા છે. અને ચારે દિશા પર આદ્યગુરુ શંકરાચાર્ય મહારાજે 4 મઠ સ્થાપિત કર્યા છે. તે ચારે આદ્યગુરુ શંકરાચાર્યજી મહારાજ પધાર્યા છે. ધર્મની સ્થાપના કરી, વેદો અને પુરાણોનું જગતમાં જાહેર, સંતોના મુખથી વાણી સાંભળતા જે ભૂલાઈ ગયેલી પ્રાચીન કથાઓ જગતના સંતોએ પ્રસિદ્ધ કરી છે. જાગૃતિ, શિવ સનાતન, રામ સનાતન, સત્ય સનાતનની જાગૃતિ કરી અને 3 દિવસ મેળો રહી પોતપોતાના સ્થાનો પર જવા તૈયાર થાય છે. પૂજ્ય બાપુના કહેવા પ્રમાણે રંગપુરના ધણીએ સંતોને ભેટ પૂજા, પેરામણી બહુ સારી કરી છે. બધા સંતો ગયા, મંડપનું વિસર્જન કર્યું છે. આમ પૂજ્ય રામગરજી બાપુ રંગપુરના પાદરમાં સુંદર મજાનું આસન લગાવી ભજન કરી રહ્યા છે. ફરતા વિચરતા મેળો વિખરાણા પછી કાશી, હરિદ્વાર, ઋષિકેશ, ગોકુળ, મથુરા, અયોધ્યા તરફના સંતો પેડલથી, હાથથી, ઘોડા અને પાલખીઓ, સિગરામો દ્વારા પોતપોતાના આશરો તરફ જવા લાગ્યા છે. એમાં રાજસ્થાન, એમાં કેતકી કરીને ગામ, મારવાડની અંદર દિયા થમાની તૈયારી, સિગરામ, હાથી, ઘોડા, પાલખી, સંતનો એક જમાત નીકળી ગામના પાદરમાં દિવસ અસ્ત થવાની તૈયારી. અને ગામમાં પૂછ્યું કે ભાઈ રાત્રિ રહેવા માટેનું કોઈ એવું સ્થાન હોય તો રાત્રિ રોકાવી છે. સમાચાર ગામના પટેલને મળ્યા છે. ગામના પટેલ ગામના દરબાર હતા. ગામના પાદરમાં આવેલો સંઘ જમાતને આવકાર આપ્યો છે. એક મોટો જબર વાડો અને વંડો હતો, ત્યાં સંતોની પધરામણી કરી છે. રાત્રિ રોકાણા છે. ધૂણા પથારીની પાણીની સગવડ આપી છે. સવારમાં સ્નાનાદિ કર્મ કરી સંતો બધાએ સેવા પૂજા કરવા બેઠા છે. અને કેતી ગામના ગામધણી એના ઘરવાળાને એમ થયું કે આજે ધનગડી ધનભાગ, આપણે ત્યાં જમાત અનાયાસે અતિથિ ભગવાન, અતિથિ કોઈ તિથિ નિર્માણ ન કરી હોય અને અચિંતાના આવે ત્યારે સમજી લેવું અતિથિ દેવો ભવ, એનું નામ જ દેવ. આજે આપણે ત્યાં ભગવાન પધાર્યા છે. સુંદર મજાની રસોઈ બનાવવામાં આવી છે. જે સીધું સામાન જોતું તે બધા સંતોને આપી છે. સંતો બધા સહકારથી, સેવાથી રસોઈ બનાવવા લાગ્યા. રસોઈ તૈયાર થઈ. ભગવાન સદાશિવ માં જગદંબાને થાળ ધરવાની તૈયારી. બાજુટ બિછાવી, ઘીના દીવા પેટાવી અને હાલો ભાઈ હાથ જોડાવી સંકલ્પ કરાવી અને થાળ ધરવાનો છે. કેતી ગામના ગામધણી અને એના ઘરવાળા રાજપૂતાણી પવિત્ર જેનું હૃદય છે એવા પૂજા કરવા આવ્યા છે. અને સંકલ્પ કરાવી સંતને જમાડ્યા. પછી વિદાયગીરી વખતે પગે લાગવા જાય છે. અને સંત ભગવાન પૂછવા લાગ્યા છે. જેનું નામ ઉદયગીરી બાપુ છે. એ જૂના અખાડાના પ્રસિદ્ધ સંત ઉદયગીરી બાપુ એ પૂછવા લાગ્યા, માતાજી કાંઈ ઈચ્છા છે? ઈચ્છા છે. એવી વાત સાંભળતા આંખમાં આંસુ ભરાણા.
ખરે થકી અને એ કાંઈ ન બોલાડું, એ સંતો રે કરે છે વિજ્ઞાન, એ સાધુ રે કરે છે એ વિજ્ઞાન. ઉદયગીરી બાપુ આ માતાના રૂપને જોઈ, અદભુત જોગતંબા જેવા રૂપ, જોગમાયા જેવા રૂપ જોઈ સંત ભગવાન નિહાળી જોઈ રહ્યા છે. ચંદ્રમા જેવું સુંદર મજાનું મુખ, અને આ રાજપૂતીના હૃદયમાં કાંઈ ઊંડું ઊંડું દુઃખ છે. સંત ભગવાન કહેવા લાગ્યા, માં કેમ રડે છે? કાંઈ નહીં બાપુ, પણ સંતો હૃદયને કળી ગયા છે. ગમે તે હોય પણ આના હૃદયમાં ઊંડું કાંઈ દુઃખ છે. માં સાચી વાત ન કરે તો તને આ સંતોના સોગંદ છે. સંતના સોગંદ દેતાની સાથે રાજપૂતાણી રડી પડ્યા છે. બાપુ, આપના જેવા સંતના સોગંદ મારા જેવા અભાગણને શું કામ દો છો? બાપુ, હું દુઃખથી ભરેલી છું. બાપુ, આપની પાસે શું કહું? આ સંસાર તો સ્વાર્થનો ભરેલો છે. જ્યાં સુધી સ્વાર્થ હોય ત્યાં સુધી જગત સ્વાર્થ વૃત્તિ કરે છે. બાપુ, બીજું તો શું કહું, પણ આપે સોગંદ દીધા એટલે કહી દઉં છું. બાપુ, મારે કાંઈ સંતાન નથી. આટલું સાંભળતા સંત ભગવાનની આંખ ખુલી, પ્રેમના નેત્ર આવ્યા છે. એ નેત્રમાં જળ ભરાઈ આવ્યા છે. આંખ ઉગાડતાની સાથે સંતે જોગતંબા જેવા રૂપની રાજપૂતાણી સામે જોઈને કીધું, માં, બાલ પંથકમાં ભીમનાથ મહાદેવનું પ્રસિદ્ધ સ્થાન છે. જગતમાં રાજપૂતો અને ક્ષત્રિયો અને બ્રાહ્મણો પેલાના વખતમાં શિવ અને શક્તિની ઉપાસના કરતા હતા.